Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. I pay respect to the Triple Gems, the Buddha, the Dhamma, and the Sangha, to Bhante, Ratananda, to all my Dhamma brothers. May you be blessed by the Triple Gems. I want to give a Dhamma talk connected with verse number 40 from the Dhammapada. The Dhammapada is a book from the Khuddaka Nikaya. Khuddaka Nikaya is one of the 5 books that make up the Sutta Pitaka of the Pali Canon, and the Sutta Pitaka is one of the 3 main parts that make up the Pali Canon. The verse is that Kumbu pamang kaya mimang viditva nagarupang chittangidang tapetva yode tha marang panya yuddena jitancharake anivesanosya. It means that having realized that this body is like a fragile pot, we should fortify our mind like a well-fortified city and fight Mara with a weapon of wisdom. And guarding the conquest, we should remain unattached. To utter this, at the time of the Buddha, 500 monks went to the forest for meditation. When they reached the forest, they had to sleep under trees and meditate under trees, so that the spirits that lived in those trees came down from those trees out of respect for those venerables. They were hoping, oh, they are going to stay here for a day or 2, maybe. After 3 days, the venerables were still there. Said, oh, maybe for 1 week they will go. After a week, they were still there. Then they realized these venerables are going to stay here for the rains retreat, which lasts to 3 whole months. So they said, we cannot leave our homes for 3 months because of them. So let's chase them away. They decided to chase them away, and they were exposing themselves as headless creatures without heads, as ghosts, in order to scare the monks away. The monks were scared and could not, even those who were not scared, could not meditate properly while seeing ghosts and headless creatures and all that. So they went back to the Buddha for advice. That is when the Buddha taught them the Metta Sutta, which is a very, very powerful sutta, as Buddhists we believe, because it was given to those monks specifically to not to actually fight against those spirits, but to wish them loving kindness, to express their goodwill towards them, so that both of them can live peacefully. The monks, having learned this sutta, went back to the forest, and whenever they saw these disturbing sights, all of them together, from the bottom of their hearts, recited this sutta. And after some times, the spirits were also pleased with what they were hearing from the monks and allowed the monks to stay as long as they wanted, because they were sharing with them loving kindness. That is why the Buddha said, that is when the Buddha said that realizing our bodies like a fragile pot and fortifying the mind like a well-fortified city, using the weapon of wisdom, we should fight out Mara and guard the conquest while being unattached. That's the conclusion of my Dhamma talk. I once again pay respect to the Triple Gems, to Bhante, Ratananda, and to all my Dhamma brothers. This also should show us that whenever we chant the Metta Sutta, it is not just a waste of time, but it is really a very, very powerful tool that was personally given by the Buddha to the monks, his monks of the time, and can also work for us to fight against evil. I welcome any questions. যখন বুদ্ধের কাছ থেকে 500 জন মানুষ পান উপসম্পদা নেওয়ার জন্য প্রসঙ্গে নেওয়ার পর তারা অর্হত হওয়ার জন্য বনের গিয়ে বা গ্রামের গিয়ে
তাহারা 100 জন মনে হয় তাহারা বসবাস করতে গিয়েছিল। তখন সেখানে প্রায় প্রথমে 1 মাস 1 দিন দেবতারা বলল, তাহারা মনে হয় বান্তেরা মনে হয় 1 দিন থাকবে। এরপরে একদিন চন্দ্রমা সিংহাসনে গিয়ে আবার ফিরে আসলো আবার এই গ্রামে। তখন দেবতারা মনে করে আবার 3 বছর 2 দিন কালকে চলে যাবে। আর আবার এরপরে প্রশ্ন বলো না। তখন এরপর তাহারা সেখানে শান্তিদেরকে ভূত দেখাতো, মনে করে চন্দ্রগ্রহণ করার সময় মানুষের শব্দ শোনাতো এবং রাতের বেলা মানুষের ভয় দেখাতো। তখন বুদ্ধ কাছে ফিরে গিয়ে তখন বলল যে তোমরা আবার চলে যাও, অস্ত্র তোমরা আমার থেকে অস্ত্র নিয়ে চলে যাও। কি সেখানে কি অস্ত্র বলা হয়? So when the monks were meditating and they went back again, came to the Buddha and Buddha asked them, go back again. You didn't get the weapon and now you should get the weapon and go back. What was the weapon? Meta Sutta Zaifen. Maitri Sutta is the astra. Okay. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। আমি সর্বপ্রথম সে অরহক সম্যক সম্বুদ্ধকে নত শিরে বন্দনা জ্ঞাপন করছে আমাদের গুরু বান্তের প্রতি। এখানে উপস্থিত আমাদের শিক্ষাগুরু এবং আমার শিক্ষাগুরু শ্রদ্ধেয় রাতানন্দ বান্তেকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। আর বন্দনা জ্ঞাপন করছি ধাম্মারাখিতা শ্রমণকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি এবং যাহারা ছুত শ্রমণ তাহাদেরকে আশীর্বাদ এবং পুণ্যদান এবং দায়ক দায়িকাদেরকেও আশীর্বাদ এবং পুণ্যদান জ্ঞাপন করছি। আমি আজকে সংক্ষিপ্তভাবে সূত্রপিতা অন্তর্গত ক্ষুদ্রক নিকায়ে ধর্মপদ থেকে চিত্তবর্গ থেকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মদেশনা শোনাব। বুদ্ধ যখন সাবতীতে ছিলেন তখন এক সময় মেঘস্থবির কে নিয়ে ধর্মদেশনা করিয়েছিলেন। তখন বুদ্ধ বললেন, যদি মেঘস্থবিরের সম্পর্কে যদি জানতে হয়, মেঘের সূত্র বিস্তারিত করতে হবে। তখন এক সময় লোভদেশ মোহ কারণে মেঘস্থবির অব্রবনের গিয়া বা বনের গিয়া অর্হত হওয়ার জন্য সাধনা করিয়াছিলেন। তখন তাহার ব্যর্থ হইয়া তখন সেখান থেকে চলে আসলেন। তখন তাহা বুদ্ধ কাছে গিয়ে তখন বুদ্ধ বললেন, মেঘি তুমি শুরুতে অপরাধ করিয়াছ, তোমাকে বলিয়াছিলাম আমি একা। তখন বুদ্ধ এক সময় একা ছিল। তখন বুদ্ধ একা ছিল। যতক্ষণ কেউ অন্য না আসে ততক্ষণ আমার কাছ থেকে যাবেন না। তখন সে কথা না শুনে তখন সে চলিয়া গেলেন। তখন বুদ্ধ বললেন, এইরূপ যদি আচরণ করে যে কোনো মানুষ বা ভিক্ষু হয় তাহারা কোনোদিন নিজের চিত্তকে স্থিরভাবে রাখতে পারবে না। এবং আমাদের মন খারাপ করার জন্য খুবই সহজ। তাই বুদ্ধ বললেন, আমাদের সবাই থেকে দরকার যখন বসতেছে তখন বসেছি বলে জানা, এবং খাওয়ার সময় খাইতেছি বলে জানা,
এবং যাওয়ার সময় যাইতেছি বলে জানার, এরও যদি অপ্রমাদভাবে চলাফেরা করে তাহলে বা করতে হবে, সেখানে বলছে আমাদের মন চিত্তকে স্থিরভাবে রাখার চেষ্টা করতে হবে, আবার রাখতে হবে। তখন বুদ্ধ একটা গাথা বললেন, ফান্দানান চাপালান চিত্তান দুরাক্ষান্দুন নিবারায়াম উজু কারতি মে দাবি উসু কারুয়াতে জানান। অর্থাৎ ফান্দানা চাপালা আমাদের পঞ্চ অবলম্বনের যে চঞ্চলতা উৎপন্ন হয় বা চঞ্চলতা যখন দুরাক্ষান দুর্নিবারণ, যেমন যখন আমাদের লোভ দেশ মোহ কারণে পঞ্চেন্দ্রিয়, মনে করেন যখন আমরা চুরি করতে যাই যখন সেই লোভ দেশ মোহ কারণে তাহার থেকে কি শক্তির উপন হয়, দুর্নিবারণ শক্তি উপন। যেমন যদি চুরি করে আমি খেতে পারবো, চুরি করে আমি নিতে পারবো, সে কারণে সেখানে যাহারা আর মেধাবী, যাহারা জ্ঞানী ব্যক্তি তাহারা এর বিপরীত আমরা মনে করেন শিলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এবং ভাবনাব্রত এইরূপভাবে, যেমন আমাদের যাহারা জ্ঞানী ব্রতী, যেমন খারাপে না গিয়ে ভালো কিছু করা এবং ভালো কিছু করা যদি চেষ্টা করে তাহারা হচ্ছে জ্ঞানী ব্যক্তি, সেখানে বলা হয়েছে। এবং আবারও এই বলিয়া আমি সংক্ষিপ্তভাবে দেশনা শেষ করছি। সাব্বে সত্তা সুখিতা হন্তু জগতে সকল প্রাণী সুখী হোক। আবারও বুদ্ধকে বন্দনা এবং গুরু বান্তিকে বন্দনা, এখানে উপস্থিত বান্তের সম্বন্ধীকে বন্দনা জ্ঞাপন করে এবং ছোট সম্বন্ধীকে আশীর্বাদ পুনর্দান, দায়িকাদিকে আশীর্বাদ পুনর্দান জ্ঞাপন করে আমি এখানে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্ম দেশনা শেষ করছি। কেউ যদি প্রশ্ন থাকে বলতে। আমাদের পঞ্চগামন হচ্ছে মনে করেন কায় পঞ্চেন্দ্রিয় গুণ হচ্ছে কায়, চোখ, চাক্ষু, চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, এটা হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয় বলা গুণ। মনে করেন চোখে দিয়ে আমরা গুণের কথা বা চোখে দিয়ে যখন আমরা ভালো কিছু করি সেটা হচ্ছে চোখের গুণের অধিকারী, চোখের গুণ কারণে। এবং কানের দিয়ে ভালো কথা শোনা এবং খারাপ দিকে না গিয়ে খারাপ কথা না শুনে ভালো কথা শোনা। জিহ্বা দিয়ে এবং যখন আমরা যে সময় আমরা করতে পারবো সে সময় করা, যে সময় করতে পারবো না সে সময় না করা। যেমন ভোজন আমাদের সম্বন্ধে থেকে বিকালের খাওয়ার নিষেধ, তখন জিহ্বা মুখ দিয়ে যখন বিকালে খাই সেটা হচ্ছে আমাদের পাপের ভোগী। এবং এর বিপরীত যখন 12টা পরে বা দুপুর পরে না খেয়ে সকালবেলা খাওয়ানো, এটা হচ্ছে আমাদের গুণ। কায়ক যে মনে করে কায়ক দিয়ে হাত পা দিয়ে যখন অনেক কিছু করে ফেলি, মনে করেন চুরি করে ফেলি, চুরি না বিপরীত মানুষকে দান করা, ফল দান করা এবং হাতের প্রাণী হত্যার বিপরীত প্রাণ দান করা, এটা হচ্ছে আমার মনে হয় এইগুলো। How to cut the mind is said by meditation. How to control the mind is said by meditation. So is guarding the mind and controlling it the same thing? Why? How? Are they different? If they are different, how are they different? If they are the same, how are they same? ওর প্রথম প্রশ্ন ছিল মনকে কিভাবে রক্ষা করা যায়, দ্বিতীয় প্রশ্ন মনকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ঠিক আছে, মনকে রক্ষা করা বা চৌকিদারের মতো সেবা বলে না, এটাই। আরেকটা মনকে নিয়ন্ত্রণ করা।
হ্যাঁ, একটা রক্ষা করা আর একটা নিয়ন্ত্রণ করা। দুইটার উত্তরে দুইজনে উত্তর দিয়েছে কি ভাবনা করলে মন নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, ভাবনা করলে মন রক্ষা করা যাবে। এই দুইটাই কি একই জিনিস? তা যারা যদি একই জিনিস হয় কি রকম একই, আর যদি ভিন্ন হয় কিভাবে এটা ভিন্ন? রক্ষা করা আর নিয়ন্ত্রণ করা। এবং নিয়ন্ত্রণ করতে হবে আমাদের অপ্রমাদভাবে, যেমন খাওয়া বসার সময় সেখানে বলা আছে, বুদ্ধ প্রমাণ দিয়েছেন বসার সময় আমি বসেছি, মনকে মনকে নিমন্ত্রণ বা পালন শক্ত করা, এক ধরনের শক্ত করা যায়। মন যেমন আমি বসার সময় বসেছি বলে, যাওয়ার সময় যাইতেছি বলে, খাওয়ার সময় খাইতেছি বলে, এইভাবে যদি থাকি আমরা ভাবনার এক ধরনের ভাবনার মতো হয়ে যায়। যাওয়ার সময় আমি যাইতেছি এদিক সেদিক উলট খারাপ চোখে না দেখে ভালো কিছু দেখা পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে, তখন মনে কর এক ধরনের ভাবনার মতো, এক ধরনের সেরকমভাবে আমার মনে হয় মনকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। আর কি রক্ষা করবে কি? মনকে রক্ষা করতে হবে, মনকে আমার মনে হয় মনকে রক্ষা করবে দুটা, মনে হয় একই মতো লাগে আমার থেকে, যে কিছুক্ষণ আগে যেটা বলেছিলাম সেগুলো এক ধরনের একই রকম মনে হয়। So Jojala, at first he said how to control or guard the mind, right? Especially for the controlling mind, he said while walking, if we know that we are walking, that is our mind is under control. And eating time or whatever we do, if we control our five sense, in that way we can control the mind. And again he said that if we follow the Appamada, about the teaching of Appamada, he mentioned that. And again I asked about the guarding. Then he said, oh, I feel the both are same. At the end he said, the both are look like same. That's okay? What do you say about that answer? Actually, not correct. Protecting or controlling or guarding is different thing. For example, I'm protecting this phone, but then using its purpose is different. Protecting and using is different. So protecting the mind, not to do bad. Controlling the mind, not to go in a bad way. Not to go in a bad way, to controlling and not to catch the wrong thing, is protecting. Huh? Okay, Jojala? You got it? Okay. Okay? Sadhu. Vandana. আমি প্রথমে সেই ভগবান রহত সম্মুখ সম্বুদ্ধকে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি। আমার শ্রদ্ধেয় গুরুবান থেকে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি এবং শ্রদ্ধেয় উপস্থিত রত্নানন্দবান থেকে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি এবং উপস্থিত শ্রদ্ধেয় বড় সম্বন্ধেরকে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি এবং ছোট সম্বন্ধের আশীর্বাদ এবং পুণ্যদান জানাচ্ছি এবং উপাসক উপাসিকাদেরকেও আশীর্বাদ এবং পুণ্যদান জানাচ্ছি। আমি এখন ধর্মপদ বই থেকে 32 নম্বর গাথাটি সম্পূর্ণভাবে দেশনা করব। ভগবান বুদ্ধ জেতমন বিহারে অবস্থান করিবার সময়
তিস্রস্থবিরকে উপলক্ষ করিয়া একটি দেশনা করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন নগরবাসী তিস্রস্থবির। তিনি নগরে নগরে বেড়াতেন এবং ভিক্ষা করে এবং পিণ্ডপাত করে তিনি বুদ্ধের শাসন থাকতেন। তিনি একটি ছোট শহরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কয়েক বছর পরে বুদ্ধের শাসনে গিয়ে তিনি ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছুদিন যাওয়ার পর তিনি উপসম্পদা লাভ করেন এবং তিনি একজন ভালো ভিক্ষু হয়ে ওঠেন এবং তিনি নিত্য ভিক্ষা করে খেতেন, পিণ্ডপাত করে খেতেন। তাহার অনেক নাম ছিল সেখানে। সে সময় অনাথাপিণ্ডিকাদিক সৃষ্টি মহাদান কার্য সম্পাদন করিবার সময় তিনি ভিক্ষুদের সাথে সেখানে সঙ্গদানে অথবা অষ্ট পরিষ্কার দানে সেখানেও যান নাই। সেখানে আরেকজন ছিলেন প্রসেনজিৎ। তিনি মহাদান অসহস্র মহাদান কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং তিনি সব জাতীয় ভিক্ষু সম্বন্ধের যেগুলো দেওয়া প্রয়োজন সেগুলি দিয়ে তিনি অসদৃশ্য মহাদান কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ভিক্ষুরা সবাই ভাবতেছে এই তিস্রস্থবির কোথায় চলে গেলেন, তিনি অনাথাপিণ্ডিক সৃষ্টি তিনি দান করিবার সময় আসলেন না। প্রসেনজিৎ তিনি এত বড় একটি দান দিলেন সেখানে আসলেন না, সেগুলো তো বুদ্ধকে গিয়ে বলা উচিত। তাহারা ভাবতে লাগলেন এবং বিহারে এসে বুদ্ধকে বললেন, বান্তে তিস্রস্থবির তিনি আমাদের সাথে তিনি ফাঁঙে যান না কেন? বুদ্ধ বললেন, তাহাকে ডাক দাও। তিনি আসার পরে ভগবান বুদ্ধ তাহাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমাদের গ্রামে এবং গ্রামের মধ্যে তুমি ভিক্ষু শ্রমণদের সাথে কেন তুমি ফাঁঙে যাও না? বান্তে আহার গ্রহণ করা কি এদিক সেদিক যাতায়াত করা কি প্রয়োজন? এখানে গিয়ে আমাদের এগুলো কি প্রয়োজন? আমরা যদি গ্রামের মধ্যে বিচরণ করে সকাল বিকাল যেগুলো আহার গ্রহণ করতে পারি, সেগুলো রোগ হোক বা যে কোনো কিছুই হোক, আমরা যদি এগুলো খেয়ে বেঁচে রাখতে পারলে হবে। আমি যদি ফাঁঙে যাই, আমার হয়তো লোভ হতে পারে, মানুষ কত কিছু দান দিবে, সেজন্য আমি যাই না। ভগবান বুদ্ধ তাহার কাছে সন্তুষ্ট হয়ে তাহার মনোভাব জানতে পেরে তাহাকে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তিনি নগরবাসী তিস্রস্থবির নামে তিনি সেখানে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি নগরে নগরে গিয়ে তিনি ভিক্ষা করে পিণ্ডপাত করে পিণ্ড গ্রহণ করতেন, আহার গ্রহণ করতেন এবং ভিক্ষু সঙ্গ সবাই মিলে তাহার অতীত জন্মের কাহিনীও, তিনি অতীত জন্মে কোন দেশে এবং কোথায় তিনি কী রূপে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়েছিলেন সেটাও বললেন। তিনি এই আগের জন্মে একটি গভীর বনে নদীর পাশে সহস্র শুক পক্ষীরাজ বাস করত। সেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার সেখানে শত্রুও ছিল। তিনি তবুও তাহাদের মধ্যে মন না দিয়ে তিনি গাছের থেকে যে আটার মতন চূর্ণ বাহির আসে সেগুলো খেয়েও তিনি জীবন ধারণ করিয়েছিলেন। এবং এই বলি আমি সেখানকার গাথা বলতেছি। আফ্ফামাদো রাথো বিক্কো ফামাদো বায়াদাসিবা আভ্ভাবো পারিহানায়া নিব্বানা সেওয়া শান্তিকে। এর বাংলা অর্থ হচ্ছে, যিনি অপ্রমাদ ভিক্ষু তিনি প্রমাদে বৈদস্যী এবং তিনি ধর্মের পথ থেকে ভ্রষ্ট হন না এবং তিনি নির্বাণের পথবর্তী হন। এখানে বলা হয়েছে আমাদের অপ্রমাদ থাকলে আমরা এবং প্রমাদ থাকলে, অপ্রমাদ হচ্ছে ভালো এবং প্রমাদ হচ্ছে পাগলের মতন হয়, তেমনি তিনি ধর্মের পথ থেকে ভ্রষ্ট হন না। এখানে বলা হয়েছে তিনি প্রায় সময় বৌদ্ধ ধর্মের উপর কেমনে ধর্ম প্রচার করতে হয়, কেমনে ধর্ম করতে হয় সেগুলো নিয়ে তিনি থাকতেন এবং তিনি পিণ্ড শ্রমে যেতেন না। তাহাকে বুদ্ধ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তুমি কেন পিণ্ড শ্রমে যাও না? বলতে, আমার কাছে কিন্তু কোনো মানুষদের উপর দায়িকদের উপর কোনো হিংসা কোনো ঝগড়া এরকম নাই, তবু আমি যাই না। ওই যে লোভের
কারণ সেই সময় তিনি ধর্মকে তিনি পালন করতে চেয়েছিলেন, কারণ তাহার লোভ হবে বলে তিনি সেখানে যেতেন না। এবং তিনি নিত্য নির্বাণের পথবর্তী হন। তিনি প্রায় সময় এই কামনা করতেন, তিনি শেষে গিয়ে তিনি অরহত্ব প্রাপ্ত হলেন এবং তিনি অরহত্ব প্রাপ্ত হয়ে তিনি নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই বলে আমার এই ধর্মদেশনা, সংক্ষিপ্ত ধর্মদেশনা শেষ করতেছি। আর মাঝে যদি কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারবেন। সেখানে দেখা যায় বুদ্ধ নগরবাসীদের জন্য বুদ্ধ কেন নিজের সাথে তুলনা করে? কারণ আমার মনে হয় বুদ্ধও পিণ্ডচরণ করে খেতেন, ভাঙে যেতেন, কিন্তু তবুও তাহার সেই সময় বানতে বলেছিলেন লোভের কারণে, অথবা মানুষের কাছে আমার কোনো হিংসা বিদ্বেষ নাই। বুদ্ধের কাছেও তেমনি, যখন পিণ্ডচরণে যেতেন মানুষের উপর হিংসা, কিন্তু বুদ্ধকে অনেকজনে অনেক কিছু কথার মাধ্যমে অনেক কিছু দিয়ে আঘাত করতে চেয়েছিলেন। তেমনি বান্তের কাছেও আঘাত করলেও তিনি কিছু মনে না করে ধর্মের পথে ছিলেন, সেই জন্য তাহাকে বুদ্ধের সাথে তিনি তুলনা করা হয়েছিলেন। বুঝতে পেরেছি এখানে আপনার যেমন লোভ, দেশ, মোহ এগুলো ত্যাগ করতে হবে। যেমন বুদ্ধ যদি করতে না পারেও তবুও চেষ্টা করতে হবে, সেরকম বোঝানো হয়েছে। কিন্তু যদি আমাদের লোভ, দেশ উৎপন্ন হয়, আমাদের যেমন কি সম্রাটরা বলতেছে কিছুক্ষণ আগে দেশনার মধ্যে ভাবনা করতে হবে, বিদূষণ ভাবনা করতে হবে, তেমনি আমাদের বান্তি আমাদের প্রায় সময় বলে ভাবনা করো, সংক্রমণ করো, ভালো হয়ে চলো। এভাবে আমাদের চলতে হবে। যদি আমরা এভাবে ভালো করে চলি, আমাদের লোভ, দেশ, মোহ এগুলো আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যাবে, আর উৎপন্ন হবে না। বুদ্ধের থেকে কি লোভ আছে? বুদ্ধের তীর্থস্থবির লোভের কারণে পিণ্ডচরণে যেতেন। বুদ্ধে স্থানে গিয়েছিলেন না, সেখানে বুদ্ধ স্থানে গিয়েছিলেন না, তীর্থস্থবির যায় না কারণে বুদ্ধকে বিচার দিয়েছিলেন। আশা করি প্রশ্ন ভুল হচ্ছে। বইতে না থাকলে তোমাদের অভিমত থাকতে হবে। আচ্ছা বলেন। বলতেছিলাম তীর্থস্থবির পিণ্ডচরণে যায় না, পিণ্ডচরণে গিয়েছিলাম, স্থানে গেলে তার লোভ হবে সেই জন্য। তো বুদ্ধের থেকে তো লোভ হতে পারে, কিন্তু বুদ্ধ পিণ্ডচরণে না গিয়ে স্থানে গিয়েছিলেন। বুদ্ধ ফাঁঙে গিয়েছিলেন, পিণ্ডচরণেও গিয়েছিলেন। তীর্থস্থবির মনে করেন আমরা একটি ফাঁঙে গিয়েছি, অথবা আপনি গিয়েছেন, সেখানে আপনাকে একটি ফোন দান দিয়েছে। সেটা দেখার পর আপনার কত আগ্রহ হয়ে গেছে, আমাকে তো একবার গিয়ে যাওয়ার পরে ফোন দান করেছে, আরেকবার গেলে হয়তো আমাকে একটি গাড়িও দান করতে পারে, সেরকমও হতে পারে। সেজন্য মনে করতে পারেন আমার মতে বুদ্ধ অথবা সে ভিক্ষু তীর্থস্থবির তাদের এরকম কোনো আগ্রহ ছিল না। যদিও বা আপনার আর আমার মধ্যেই সেরকম আগ্রহ থাকতে পারে। আজকে একটি দান দিয়েছে বড়, কালকে আবার যাব দান দিতে। তীর্থস্থবির সেটা মনে মনে জানতে পেরে তিনি বলতেছে আমার এখানে যাওয়া কিসের প্রয়োজন, বুদ্ধই গেছে। কিন্তু বুদ্ধের চিত্ত আমাদের চিত্ত অনেক তফাৎ, বুদ্ধের মন আর আমাদের মন অনেক তফাৎ। সেরকম ভেবে তিনি আমাদের যদি লোভ চিত্ত উৎপন্ন হয়ে যায় কিছু একটা দেখে, সেরকম ভেবে তিনি যান নাই।
নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। আমি প্রথমে ভগবান বুদ্ধকে বন্দনা জানাচ্ছি, আমাদের শিক্ষাগুরু রতনেন্দ্রকে বন্দনা জানাচ্ছি, বর্ষাবানকে বন্দনা জানাচ্ছি, সঙ্গে আশীর্বাদ এবং পুণ্যদান করছি, দায়ীদের আশীর্বাদ এবং পুণ্যদান করছি। আমি এখন ধর্মপদ বইয়ের চিত্তবর্গ ক্ষুদ্র নিকায়ের চিত্তবর্গ 34, 35, 33, 34 নম্বর গাথা এবং গাথার অর্থ বলবো। পান্দানাং চাপালাং চিতাং দুরাকাং দুর্নিবরায়াং উজুকারোতি মেধাবী উজুকারুয়াতে জানাং। এখানে মেঘস্থবিরের রূপরেখা কহিয়াছিলেন, মেঘস্থবির ছিলেন। সেখানে বুদ্ধ মেঘস্থবিরকে বলেন, এখানে যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোনো ভিক্ষু আসেননি ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি এখানে মেঘস্থবির তুমি এখানে থাকবে। মেঘস্থবির কী করলো, বুদ্ধের সাথে একটি বড় ভুল করেছিল। মেঘস্থবির না আসার আগে মেঘস্থবির গিয়েছিলেন আক্রমণে। তখন সেখানে আক্রমণে যাওয়ার পর এই ভুলের কারণে বুদ্ধ একটি কথা বলেছিলেন, পান্দান চাপান চিত্তাং দুরাকাং দুর্নিবরায়াং উজুকারোতি মেধাবী উজুকারুয়াতে জানাং। এর অর্থ হচ্ছে, যিনি লোভ দেশ মোহ থাকবেন তার থেকে লোভ দেশ মোহ হচ্ছে, যিনি ধরেন একটি চোর চুরি করতে গিয়েছিলেন, সেখানে অন্য একটি মানুষ তার পিছে পিছে গেলে তিনি কিছু পাবে, চুরি করলে তিনি কিছু পাবে, সেজন্য লোভ করিয়া তিনি কিন্তু জ্ঞানী মানুষ, যারা জ্ঞানী মানুষ তারা অন্য একজন মানুষ ফল চুরি করতে কিছু চুরি করতে গিয়েছেন। তখন সেই জ্ঞানী মানুষ চোরকে বলেন, হে চোর, তুমি চুরি করিও না, চুরি করলে তোমার মারা যাওয়ার পরে তোমার অনেক খারাপ হতে পারে, আবার নরকে যেতে পারো। জ্ঞান সমাধি করে যে কোনো জ্ঞান, যেমন মৈত্রী জ্ঞান করেন, যেখানে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান করেন, চোখ নাক কান চোখ নাক কান জিহ্বা এই পঞ্চেন্দ্রিয় নিয়ে চোখ ধ্যান করেন। সে ধ্যান করলে তুমি এই চঞ্চলতা এবং লোভ দেশ মোহ থেকে বিরত হতে পারবেন। এবং চিত্ত শব্দের অর্থ হলো মন। এই মন যদি থাকে তুমি মন ভালো করে কাজ করলে তুমি ভালো করে চলতে পারবেন এবং তোমার থেকেও ভালো হবে। এই বলে আমার ধর্ম বিষয় এখানে শেষ করছি। আবারও বুদ্ধকে বন্দনা জানাচ্ছি, বান্ধবকে বন্দনা জানাচ্ছি, বর্ষমনকে বন্দনা জানাচ্ছি, সূর্যসঙ্গে আশীর্বাদ এবং পুণ্যদান করছি। আবারও দায়ীদের আশীর্বাদ এবং পুণ্যদান করছি। এই বলে আমার ধর্ম বিষয় এখানে শেষ করছি। সাধু সাধু সাধু। সেখানে ওজন সমিতি মেধাবী উজুকারুয়া তে জানাং। সেখানে তাপসের মধ্যে এই কথাটিতে কি বুঝাতে চেয়েছে? সেখানে তো লোক দেশ মোহ কথা বলা হচ্ছে, সেখানে লোক দেখে মোহাম্মদ সেখানে লোক দেখে মোহটা লোভ দেশ মোহটা কি? লোভ হচ্ছে তুমি এখানে একটি ফল দেখেছো, সেখানে লোভ দেশ মোহ এর ফলের উপর তোমার থেকে খেতে মন চাচ্ছে, কিন্তু সে চুরি করে তুমি খেয়ে ফেলছো এবং
সেই ফল হচ্ছে অন্যজনের। ফলটি তুমি খেলে এটা একটি চুর। এখানে লোভ দেশ মোহ জমছে বিদায় তুমি এই ফলগুলো চুরি করেছো। ঠিক হয়েছে উত্তর? তুমি সেখানে বুঝিয়া এবং পরে পরে আমাদের জন্য সেখান থেকে কি শিখতে তোমরা? সেখানে লোভ দেশের কথা বলেছেন এবং বড় একজনের কথা, যেমন বুদ্ধ বলেছিলেন মেঘস্তবিদকে তুমি যেও না, তখন সে স্থবির গেলেন। ধরেন এখানে আমরা সবাই থেকে আমাদের ধরেন একজনের থেকে অনেক কষ্ট হইতেছে, যেমন এখানে আসতেছিলেন এই বড় একজনের কথা না শুনিয়া না বুঝিয়া তিনি চলিয়ে গেলেন। এটা একটি ভুল আমাদের। তো আমরা কী করবো, সেখানে না যে কষ্ট করে সহ্য করে এখানে তাকে মানুষ হতে হবে আমাদের। মনকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করো? ধরেন আমাদের মন নিয়ন্ত্রণ করতে হলে আমাদের ভাবনা করতে হবে, সংক্রমণ করতে হবে। কোনো একটি কাজ করতে গেলে আস্তে আস্তে ধৈর্য ধরেন একটি গাছ, বড় গাছ একটি নিয়ে কাঁধে নিয়ে চলে যাচ্ছি, দূরে ধরে গেলে সেখানে পড়ে যাবে। তদ্রুপ আমরা যদি সংক্রমণভাবে যেরকমভাবে যাই, মনকে তদ্রুপ আস্তে 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 করে যেতে হবে, সেরকম করে মন নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। Said by meditation and then walking meditation, and then you mention while working also we have to be mindful. To give an example, for example, we are carrying a big tree on our shoulder. If not work mindfully, we may get injured. That's why when walking with a big tree on our shoulder, we will have to work mindfully. Like this way, we have to control our mind to get that done. Okay? Termasuk yang mana kira udah masih kubare, dia ini kereta nama ni masih kubare. Misalnya ini guna sana ya jama kenapa kau ini dia kau ini kono masih kubare. Termasuk ini ngari jual aku, sini mereka jual aku, cium aku ni makan. अपने पे फेंक हुई मेरा खान थे नहीं खाने ना खेल बेबी रो थे वो ऐसा थे यार ती ने कर लूँगी रो अम्मी जाए मिले सो ऐसे में रो भैया तो जा मैं हूँ मेरा ऐसे में रोगा आरो दी जिन छाया ला यार तो जा मैं हूँ जो सुरो रुबान वाला Esimero di yana ni drendong ni hani sana sida phe lubang ni asa bido phigo luga ni sida luga di esimero di iyere dana ni drendong ni hani ho sana sida phe sida 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 Dura aega dodi Shivadila Ngamadila Shivadila rugo Ngamasila Shivadila rugo sana disawi
ini misalnya bangun singero di iya di tanah drendong singa di sana mua yo singero ga igira ya gado go haro di mia de tawani dara mama na mama tanya aja paribago nyana hu yo soi yo soi di sana go singero hi nyango to i yang to bin to ni nedanya rugo isong suganya go Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya আমি প্রথমে হে ভগবান অরহর সম্মুখ সমুদ্রকে প্রণাম করছি ও আমার শ্রদ্ধেয় গুরুবান থেকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। এখানে উপস্থিত শ্রদ্ধেয় রত্নানন্দবান থেকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। এখানে উপস্থিত শ্রদ্ধেয় বড় সামনদেরকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি ও ছোট সামনকে আশীর্বাদ ও পুণ্যদান জ্ঞাপন করছি। দায়ক দায়িকা উপাসক উপাসকবৃন্দদের পুণ্যদান ও আশীর্বাদ জ্ঞাপন করছি। আজকে আমি জন্মের বর্গে চিত্ত ধর্মপদ বইয়ের চিত্তবর্গে 34 নাম্বার ও 35 নাম্বার গাথাটি সংক্ষেপে দেশনা করতে যাচ্ছি। ফান্দানান চাপালান চিত্তান দূরাকান ধন্যবারায়ান অর্জুন কারোতি মেদায়ী অসু কারোয়া তেজানান। অর্থাৎ স্বর প্রস্তুতকারী যেমন স্বরকে সুজভাবে তৈরি করে তেমন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি নিঃস্পন্দনশীল চঞ্চল দুরক্ষ দুর্নিবার্য চিত্রকে নিজ বশে আনয়ন করেন। হরিজ্য তালেকিত মুখাতা উব্বাত পারিপান্দা তিদান চিত্তান মারোদ্দেয়াং বাহাতবে। অর্থাৎ এক মৎস্য নদী পানি থেকে স্থলে উঠিয়ে ছটফট করিতে থাকে তেমনি মন মারের রাজ্য অতিক্রম করার জন্য ছটফট করে থাকে। তো এখানে ফান্দানান ছাপালান চিত্তান অর্থাৎ নিঃস্পন্দনশীল অর্থাৎ সদা টলয়মান বুঝাইতে হয়েছে। ফান্দানান ছাপালান চিত্তান বলতে চঞ্চল মন অর্থাৎ গ্রাম্য বালকের নিয়েও বেশিরভাগ সময় তাদের মন চঞ্চল থাকে। কখন কোথায় কি করবে সেরকম চিত্ত দূরাকান অর্থাৎ একটি গেরাদেও শস্যক্ষেত্র যেমন গরু সুযোগ পাইলে বক্ষণ করিয়া খেয়ে ফেলে অর্থাৎ সবকে নষ্ট করিয়া ফেলে তেমনি চিত্তের সুযোগ পেলে মারের রাজ্য অতিক্রম করার জন্য চেষ্টা করে। দুর্নিবারায়ণ অর্থাৎ এর বিপরীতে এ চিত্রকে মারের রাজ্য অতিক্রম করার জন্য চিত্ত খুবই অতি কষ্টকর অর্থাৎ নিজের বশে আনয়ন করতে যেমন গরু গেরাদের শস্য ভক্ষণ করে ফেলে তেমনি এরকম কাজ থেকে চঞ্চল মনকে নিজের বশে আনয়ন করতে
দুনিওয়ারায়ান বলা হয়েছে। ujung karoti medai usukarwa তেজানান, অর্থাৎ সরপুষ্কারী যেমন বিভিন্ন সোজা কাটি আহরণ করিয়ে সর প্রস্তুত করে, তেমনি মনকে নিজের বশে আনয়ন করতে বীজের সম্ভাবনা এরকম সোজা লাঠির মতো হয়ে সোজাভাবে বসে বীজের সম্ভাবনায় রত থাকতে হবে। তখন নিজের বশে মনকে সহজে আনয়ন করা সম্ভব। ওয়ারিজোয়া তাহলে কিন্তু মুকাতা উব্বাতু পারিপান্দা তিদান চিত্তা মারোদ্যাম বাহাত্তাওয়ে, অর্থ এক মৎস্য স্থলে উঠিয়া ছটফট করতে থাকে, তেমনি মনু মায়ের রাজ্য অতিক্রম করার জন্য ছটফট করতে থাকে। সেরকম কাজ থেকে, অর্থাৎ নিজের মন যখন খারাপ কাজ থেকে নিজেতে ছটফট করতে থাকে, সেরকম কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য এখানে বীজের সম্ভাবনা অর্থাৎ যে কোনো ভাবনা নিজের মনকে শুধু নিজের বশে আনয়ন করার জন্য বলা হয়েছে। এই দুইটি দেশনা এক মেগিয়স্তবীরকে তার শাস্তা বলিয়াছিলেন। শাস্তা তাকে ডাকিয়া বলেছিলেন, মেগিয়, তুমি আমার নিকট হইতে যাইও না। তখন সে একদিন তার নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছে। তখন শাস্তা তাকে বলেন, মেগিয়, তুমি অনেক গুরুতর বড় অপরাধ করিয়াছ। আমি তোমাকে বলেছিলাম, আমি যতক্ষণ পর্যন্ত আসি না তুমি আমার থেকে দূরে চলে যাইও না, অথবা অন্য কোনো বান্তা আসে না তখন দূরে চলে যাইও না। আমাদের চিত্র খুবই লঘু। এই লোভ দেশ মোহয় তিন আসক্তিকে আমাদেরকে এই তিন আসক্তি হচ্ছে মারে। সেই জন্য আমাদের চিত্ত নিজের বশে আনয়ন করতে হবে। এরকম বলে তাদেরকে আমি যে প্রথমে দুইটি কথা বলেছিলাম, সেই দুইটি কথা তাকে এরকমভাবে ধর্মদেশনা করিয়েছিলেন। তো এখন আমি আবারও আমার এই ধর্মদেশনা শেষ করে আমি আবারও পরম ভগবান রহস্যময় সম্বন্ধকে প্রণাম করছি। এখানে উপস্থিত শ্রদ্ধেয় রতনানন্দ বান্দিকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। এখন উপস্থিত শ্রদ্ধেয় বড় সামন্তকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। ও ছোট সামন্তকে আশীর্বাদ ও পুণ্যদান জ্ঞাপন করছি। ও দায়িকাদেরকে আশীর্বাদ ও পুণ্যদান জ্ঞাপন করছি। How to guard the mind, catch the mind, guard. আমরা মনকে কিভাবে রক্ষা করব? নিজের মনকে নিজ বশে আনয়ন করার জন্য আমাদেরকে যেমন সেখানে স্বর প্রস্তুতকারী কথা বলা হয়েছে, সেখানে স্বর প্রস্তুতকারী যেমন স্বরকে বিভিন্ন কাটি আহরণ করিয়া বন থেকে সোজাভাবে সে স্বর তৈরি করেন, সেরূপভাবে সেখানে আমাদেরকে বিদর্শন ভাবনার কথা বলে বিদর্শন ভাবনা করিয়া অথবা যে কোনো ভাবনা করিয়া আমাদেরকে মন নিজের বশে আনয়ন করতে হবে। তারপর ওয়ারিজোয়া তাহলে কিন্তু এই সুত্রিসম গাথাটিতে বলা হয়েছে, যেমন একজন মৎস্য স্থলে
আসলে যখন ছটফট করতে থাকে পানি না পেলে অত মায়ের রাজ্য অতিক্রম সেরও আমাদের মনও মায়ের রাজ্য অতিক্রম করার চেষ্টা করে থাকে। তো আমাদেরকে মাছে পানি না পেলে এক মৎস্য যেমন পানি থেকে লুটলে পানি না পেলে ছটফট করে থাকে, তেমনি আমাদের মনও মায়ের রাজ্য অতিক্রম করার জন্য বেশি ছটফট করে থাকে যখন আমরা মন নিজের বশে আনয়ন করতে পারি না। তো আমাদেরকে মন লঘু আমাদেরকে বিজয় সম্ভাবনায় সর্বস্বকারী কথা বলা হয়েছে, তেমনি সুজাবে বসে বিজয় সম্ভাবনা করে আমাদেরকে মন নিজ বসে আনয়ন করতে হবে। actually he said many things. He get one example from the Gatha or story. It's mentioned that if the fish doesn't get the water, they obviously like jumping here and there, right? So similarly, mind also want to go to the Mara or overcome to the Mara like this. So in this way, he said, especially the meditation, like Vipassana or any kinds of meditation, can grant our mind. Okay? Sangvara for পঞ্চকামগুণ এখানে বলা হয়েছে দুরাখণ্ড নিবারণ, এবং এই দুরাখণ্ড নিবারণ আমাদেরকে কেন বলা হয়েছে? দুরাক্কাম বলা হয়েছে আমাদের যেমন একটি গরু যেমন একটি গেরাদি শস্য ক্ষেত্রে বক্ষণ করে ফেলে, তেমনি আমাদের দুরাক্কাম বলা হয়েছে মনও তেমনি সেরকম সবসময় নিজের থেকে চলে যেতে চায় সে গরু। তো আমাদেরকে সেরকমভাবে নিজের বশে আনয়ন করতে দুরাক্কাম বলা হয়েছে। তবে দুর্নিবারণ বলা হয়েছে নিজ বশে আনয়ন করতে খুবই কষ্টকর। তো এর দুরাক্কানের বিপরীতে বলা হয়েছে কষ্টকর, তো আমাদের নিজ বশে এটা আনয়ন করতে হবে, সেজন্য দুর্নিবারণ বলা হয়েছে। লোভ দেশ মোহ এই তিনটি বিষয় থেকে আমাদের বিরত থাকতে আমাদেরকে যে দুটি গাথা বলা হয়েছে সেই দুটি গাথায় সৎ প্রস্তুতকারী কত উল্লেখ আছে। সেই সৎ প্রস্তুতকারী সোজা হবে যেমন স্বর প্রস্তুত করে, তেমনি আমাদেরকেও সেরকম বিজয় সম্ভাবনায় জড়িয়ে থাকতে হবে। এই বিজয় সম্ভাবনায় যে কোনো ভাবনায় জড়িয়ে থাকতে হবে, এবং এরকম জঙ্গলে বাস করতে আমাদের ধ্যান করতে যদি অন্য কোথায় চলে যেতে হয় তখন আমাদেরকে কারো বলতে হবে। যদি একা চলে যায় তখন আমাদের কারো যদি না বলি তখন চলে যায়, তখন এটা হচ্ছে চঞ্চলতা। তো সেখান থেকে বিরত থাকতেও আমাদেরকে বিজয় ভাবনা করতে হবে। মনকে সবসময় নিজের বশে আনয়ন করার চেষ্টা করতে পারলে তুমি এই লোভ দেশ মোহ তিনটি বিষয় থেকে বিরত থাকতে পারবে। সম্যক সম্বুদ্ধকে মাথা নত শিরে বন্ধনা জ্ঞাপন করছি। বন্ধনা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয় গুরুবান থেকে। বন্ধনা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু রতনানন্দবান থেকে।
আর বন্ধনা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয় বড় সামনদেরকে, আর আশীর্বাদ প্রদান করছি দেখে। এখন আমি ধর্মপদ বইয়ে ক্ষুদ্র নিকায়ের 1 নম্বর গাথাটি দেশনা করতে যাচ্ছি। নামো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নামো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নামো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। মানো বুভং গামাধাম্মং মানো শ্রেষ্ঠা মানো মায়া মানাসাসে পাদুত্থে না ভাসাতে বা কারোতি বা তাতনং দুঃখমান্যেতি চাক্কাং বা বাহতু পাদা। শ্রাবস্তিতে মহাশিবন নামে এক মহাধনী বাস করতেন। তিনি ছিলেন অপুত্র। তিনি একদিন স্নান তীরে গমনের পূর্বে স্নান করিয়া আসিবার সময় পথের মধ্যে বড় বন একটি গাছ দেখতে পেলেন। তিনি ভাবিলেন সেই গাছটির নিচে হয়তো কোনো শক্তিমত দেবতা আশ্রয় করিয়া থাকিবেন। এই ভাবিয়া তিনি গাছটির নিচে পরিষ্কার করিয়া চারিদিকে সৌন্দর্য রূপ ভাব করিয়া দিলেন এবং সেখানে বন্দনা করার জন্য একটি ধর্মরাজ পতাকা উত্তোলন করিলেন। সে সেখানে বলিলেন, আমি যদি কোনো এক পুত্র বা কন্যা লাভ করি তাহলে আমি আপনার মহাসৎকার করিব। এইরূপ করিয়া প্রস্তাব করিলেন। 1 বছর পর তার স্ত্রী গর্ভবতী হলেন। তাহাকে বলিলেন। তিনি তাহার স্ত্রীর গর্ভবতীর পরিচর্যা করিয়া দিলেন। 10 মাস পর তার স্ত্রী একটি পুত্র পোষণ করিলেন। সে পুত্রের নাম রাখিলেন পালিত। আর 1 বছর পর তার আরেকটি পুত্র হলেন। তার নাম রাখিলেন চূল্যপাল। তিনি তার ভাই তার নাম পরিবর্তন করে রাখিলেন মহাপাল। মহাপাল একদিন একটি ধর্মদেশনা শুনতে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে ধর্মদেশনা শুনিয়া পব্রজ্ঞা গ্রহণ করার জন্য আগ্রহী হলেন। তিনি কাউকে না বলে তিনি বুদ্ধের কাছে গিয়ে বলিলেন, আমি কি পব্রজ্ঞা গ্রহণ করতে পারবো? বুদ্ধ বলেছেন হ্যাঁ। বুদ্ধ তাকে পব্রজ্ঞা গ্রহণ করালেন। তিনি পব্রজ্ঞা গ্রহণ করিয়া অনেক দিন ছিলেন, অনেক মাস ছিলেন। পব্রজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তিনি অনেক বছর ছিলেন। তিনি তার ভাই একদিন বিহারে গিয়ে তাকে দেখিলেন তিনি পব্রজ্ঞা গ্রহণ করেছে, কিন্তু তার ভাই তাকে পব্রজ্ঞা গ্রহণ করার থেকে নামিয়ে নিতে চাইছিল, কিন্তু সে নামতে চাইল না। তার ভাই একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন পব্রজ্ঞা গ্রহণ করেছো? তিনি বললেন, আমি একটি ধর্মদেশনা শুনিয়া পব্রজ্ঞা গ্রহণ করেছি। তিনি ধর্মদেশনা শুনিয়া পব্রজ্ঞা গ্রহণ করেছি।